জি স্যার। ওকে, ইভেন ফাংশনের প্রপার্টি হচ্ছে যে মাইনাস এ টু এ এফ এক্স ডিএক্স কে আমরা লিখতে পারি দ্যাট ইজ এ মাল্টিপল অফ 2 0 টু এ। হ্যাঁ, এখানে যে নিচে যে লয়ার লিমিটটা ছিল মাইনাসে, এটা চেঞ্জ হয়ে হয়েছে 0 যদি ফাংশনটা ইভেন ফাংশন হয়। ক্লিয়ার? সো নাও উই উইল সি হোয়াট ইজ ইভেন ফাংশন। If f of x equal to minus of f equal to f of minus of equal to f of x, অর্থাৎ if we replace minus x in the place of x, the function will be same. In that case, we can say the function is an even function. You see, if we write a graph, এটা ফাংশনের মনে আছে কারো? What is f of x? হ্যালো, স্যার এটা প্যারা হুম, উদ্দীপ্ত না, f of x will x প্যারা square, বলো right? না স্যার? Yes. f of x will x square না? এটার এই ফাংশনটা স্যার। Now, if we consider minus x, then the result will be same. That is f of x, right? এটা তো x স্কয়ারই নাকি? কথা বলো। জি স্যার। অর্থাৎ আমরা যদি -2 এর জন্য যে ভ্যালু পাবো, +2 এর জন্য আমাদের এই যে y এর ভ্যালুটা সেম নাকি স্যার? কথা বলো। জি তোমরা স্যার। কি হারাই যাচ্ছ কেন? আমি তো কিছু বুঝতেছি না। জি স্যার বলে আধা ঘন্টা পরে আবার রিপ্লাই করো। Why? তো আমরা কোনো একটা ফাংশনকে ইভেন ফাংশন বলবো যদি এক্স এর পরিবর্তে -x বসালে সেম ফাংশন থাকে, তখন ওটাকে আমরা ইভেন ফাংশন বলবো। So you see, we consider another function here, f of x equal to x to the power 4. x to the power 4 যদি হয়, তাহলে f of minus is equal to minus x to the power 4, মানে x to the power 4. So this one is the previous function. f of x to the power 4 is an even function or odd function? Is an even or odd function, বলো? Even or odd function? Sir, even function. Even. Even sir. Right. So if we consider f of x equal to cos x, now you can replace x by minus x. So f of minus x, what's that term? Minus x. F of minus x equal to my cos of minus x, and we know cos of minus theta equal to cos theta. So we can say f of x equal to cos x is an even function or odd function, sir? F of x equal to cos x is an even function or odd function? Sir, even sir. Right. So now, আমরা কি এই প্রবলেমটা লাস্ট ক্লাসে পড়িয়েছিলাম? -2 থেকে 2 x to the power 9. Have we finished this one? নো স্যার। No sir. নো স্যার। তাহলে ওয়ার্ড এবং ইভেন এটাকে আমরা বুঝতে পারছি। What is what function, what is even function? Do you understand? জি স্যার। What is odd or what is even? Odd function ছিল x cube, right? X cube is an odd function or even function, sir? অড ফাংশন। Odd function. Now, if we want to integrate -2 to 2x cube, what will be the result, sir? X to the power 4 minus 2 to 2, and we can write here 2 to the power 4 minus of minus 2 to the power, there is a 4 also, minus 2 to the power 4 divided by 4. Is it, sir? ইয়েস স্যার। Yes sir. Minus 16. 1. What is the result, sir? So Sir 0. 0. So the function fx is an x cube টা কি function? Odd function or even function, sir? অড ফাংশন। Odd function. The limits are same but opposite in sign. 2 minus 2, right? So এরকমের যদি পাই, তাহলে আমরা এই যে প্রপার্টি 7 এর ফার্স্ট পার্টটা 0 হবে যদি -a থেকে a হয় if function is an odd function.
ফাংশন যদি অড হয় তাহলে তার ভ্যালু হবে 0। বুঝতে পারছি কি স্যার? তো আমরা এখানে Yes, sir. একটা প্রবলেম দিলাম যে x কিউব ইজ এন অড ফাংশন। আপনি এখানে -2 না দিয়ে যদি -1 দেই, এখানে 1 দেই, তাও রেজাল্ট কত পাওয়া যাবে স্যার? 0. You will get 0. 0. That is, if we integrate, this one is -a to a, and the function is odd function, then the integral value will be 0. Okay. So you see, if we want to integrate this value, এটাকে আমরা যদি ইন্টিগ্রেশন করতে চাই তাহলে আমার কি করতে হবে? What should we do here? বলো। লিমিটস কত আছে এখানে? What is the limit here? Sir, -2 থেকে 2. -2 to 2. যদি -2 থেকে 2 হয়, -a থেকে a হয়, in that case we will try to check the function is an odd or even function. If you get the function is odd, we need not to integrate. We just say the result will be 0. Okay. Otherwise, you have to expand this function as binomial theorem. You will get 7 plus 1, that is 8 terms. Then you have to multiply x to the power 9. Then integrate, then you will get the result. Understand? আমরা এটা যদি প্রবলেম সলভ করতে চাই সেক্ষেত্রে এইটাকে, এই ফাংশনটাকে দ্বিপদী উপপদে বিস্তৃত করতে হবে, এক্সপ্যান্ড করতে হবে। এখানে পাওয়ার হচ্ছে a - x স্কয়ারের পাওয়ার হলো 7, তাহলে এটাকে এক্সপ্যান্ড করলে বা বিস্তৃতি করলে you will get 8 terms, 8টা টার্ম পাবেন। 8টা টার্মকে x to the power 9 দ্বারা মাল্টিপ্লাই করে then you have to integrate. বুঝতে পারছি কি? জি স্যার। But as the limits are same but opposite in sign, and that's why we just consider f of x equal to x to the power 9, 1 minus x equal to the power 7. We consider this one just for checking the function is odd or even, right? So what should we write now? X will be replaced by which one? -2. X will be replaced by -2 or -6? Minus x. -6, yes. Minus x. X is replaced by -6. So -x to the power 9 times 1 minus x square whole to the power -x square and whole to the power 7. So after a simplification, you will get x to the power minus x to the power 9, right? Here. Yes, sir. And this value will be 1 minus x square, right, sir? Here, from here. Yes, sir. So we can write minus x to the power 9, 1 minus x to the power 7. So this function is the previous one again, multiple of negative sign. Yes sir. Yes, sir. So the function fx is an which function? Even or what? The function fx is an even or odd function? Odd function. Odd function. So fx is an odd function. Do you understand? So what will be the integral value for this one? 0. 0 and 0. 0. Oh, therefore minus x to the power 9 times 1 minus x square whole to the power 7, dx will be 0. Understand? Yes, উপরে sir. জায়গাটা আরেকটু বুঝে দেন তো। Which one? স্যার লেট থেকে মানে ফাংশনটা কিভাবে অড প্রমাণ করলেন ওই জায়গাটা? Just apply our definition for what function. What was the definition for what function? স্যার f of x is equal to minus f of x. Yes. We just replace x by minus x, right? And you'll get the previous function of multiple of previous negative of previous function, right? স্যার এটা রিপ্লেস করতেই হবে স্যার, রিপ্লেস ছাড়া করা যায় কিনা? কিভাবে চেক করবেন আপনি? How to check it? জি স্যার। This function is an odd or even. How to check it? What is the mathematical formula? You must have to check it. The function is odd or even first. Okay. X কে আমরা -x দ্বারা রিপ্লেস করে দেখি যে previous functionটা negative of the previous function আসছে. So we can say the function is an odd function. And the result will be 0. That's why. Understand? yes, sir. Okay. Now, you see, if the two functions are even or odd,
if two functions are even and their multiplication will be a even function. Do you understand? Even function times even will be even function. And what function times what function will be even function. Any odd or even will be odd. বুঝতে পারছি কি? Yes, sir. জি স্যার। Just consider fx equal to x to the power 5 cos x. So what will be the function? Multiple of these two functions. Sir? স্যার কত অড হবে? অড ইনটু অড। Odd into odd. No. Odd times even. Minus of the previous function. That is, একটা হলো odd. Odd function. This function is odd function. And this one is Even. even. So even times the odd will be odd. Odd. So that's why we see x to the power 5 cos x is an odd function. এবং আমরা এটা চেক করেও দেখলাম ম্যাথমেটিক্যালি এটা odd function হবে। যদি দুইটাই সেম ফাংশন হয় even will be even, odd will be even, দুইটাই সেম ফাংশন হলে even ফাংশন হবে মাল্টিপল। All right, sir? Yes, sir. So here you see sin 4x is an odd function or even function. Sin 4x. What is it? Odd or even? বলো। স্যার odd function Odd function. And cos 3x? Even function. Even Even. function. So product of these two functions will be Odd. odd. And minus pi to pi, the result will be 0. Do you understand? Yes, sir. আপনারা সরাসরি এই লাইনটা লিখলে এই সেমিস্টারে এই লাইনটা লিখবেন না, এই সেমিস্টারে আপনারা করবেন। অর্থাৎ ওই যে আমরা আগের প্রবলেম দেখিয়ে দিলাম যে at first you have to consider this one is fx and check the function is odd or even, then you can conclude. আপনারা পরবর্তী সেমিস্টারে অর্থাৎ 1-2 পরে 2-1-2-2 ওখানে আপনারা এই প্রপার্টি ব্যবহার করে ডিরেক্টলি এটা আনসার 0 লিখবেন, বাট এই এখন আমার কোর্সে এটা লিখবেন না। ক্লিয়ার? Sir. Yes, sir. Similarly, x to the power 5 cos 3x is an odd function. Odd and odd will be even or odd? Sir, odd, even. Sir, multiple হবে sir odd. Odd. তাহলে -2 থেকে 2, রাইট? এটা যদি থাকতো 0 থেকে 2 তাহলে কি আমরা odd even চেক করব? না sir. না স্যার। Similarly, x to the power 3 x cube and cos 4x will be an odd function or even function? Sir, first এটা হচ্ছে odd, last এটা হচ্ছে even আর multiple হবে odd. Even. So what will be the result from here? বলো। Sir, What will be the even result? odd sir, 0 আসবে. What will be the answer from here? Sir, even. Sir, math করা লাগবে sir. কি হবে এটা বলো? Sir, first এটা even, পরেরটা even. Even. ইভেন। তাহলে ইভেন হলে কি করতে হবে বলো? আগে 2 মাল্টিপল হবে, নিচের লিমিটটা 0 হয়ে যাবে নাকি? জি স্যার, উপর লিমিটটা পাই। পাই থাকবে। x স্কয়ার cos 2x কিভাবে আমরা ইন্টিগ্রেশন করব? কারো কি জানা আছে? হাউ টু ইন্টিগ্রেট দিস ওয়ান? স্যার x স্কয়ার কি স্টার ধরে স্যার? x স্কয়ার কে স্টার ধরলে কিছু পাওয়া যাবে? আমার তো মনে হয় না। কি পাবেন x স্কয়ার কে স্টার ধরলে? আর কেন ধরবেন? আমি তো এটা বুঝলাম না। x স্কয়ার কে স্টার ধরবেন কেন? আমি কেন অ্যানসার শিখেছি আপনাদেরকে, কেন স্টার ধরুন বলেন তো? স্যার 2x কে dx ধরতে হবে স্টার ধরতে হবে স্যার। 2x কে স্টার ধরলে 2x, তাহলে কি হবে? 2 কি লাভ হইল বলেন? আর কোন মেথড আছে এটা করা? এখানে কি আগে cos 2x কে ভাঙাবো? একটু ভাঙা হবে। এরপরে আরেকজন বলো, আর কোন মেথড আছে? আর কোন মেথড
cos 2x ভাঙাবা, স্টার ধরবা, আরো কোনো মেথড আছে তোমাদের কাছে? পড়াশোনা কি করো তোমরা আদৌ? আমি যে লেকচার গুলো দিচ্ছি সাথে সাথে পাঠাচ্ছি, ইউ ধরে করা যাবে? কি ইউজ করবা? কোনটাকে ইউজ করবো বলো? cos 2x। cos 2x কি ইউজ করবো? ভেরি গুড। পড়া দরকার আছে তাহলে? আর আমি পড়ানোর দরকার নেই আমার মনে হয় না। এইটা যদি না পারো তাহলে আজকে ক্লাস কেন অফ করে দাও। x স্কয়ার cos 2x এর ইন্টিগ্রেশন যদি নাই পারো তাহলে আর পড়াই লাভ কি তোমাদের? নাকি স্যার এমএমবি মেথডে হবে? আন্দাজে আন্দাজে কথাবার্তা বলতেছো কেন? এইটা হবে, ওইটা হবে, ওইটা হবে, কোনটা হবে সেটা বলো। আন্দাজে আন্দাজে কথা বলছো, এটা হবে, ওইটা হবে, কেন? আমি শিখিয়ে নিই এগুলো। বলো কি হবে? স্যার এমএমবি মেথড। বলো কি হবে সেটা তো বলবা, মেথড তো বুঝছি, এছাড়া কোনো মেথড নাই এটা করার জন্য, ওই একটাই মেথড আছে। বলো সেটা বলো। আর লাইন টানতে হবে। হুম, লাইন টানলাম, তারপরে স্যার প্রথম সেকেন্ড রো থেকে হচ্ছে এক্স স্কোয়ারের ডিফারেন্সিয়েশন, ফার্স্টে স্যার সাইন এড করব, প্লাস মাইনাস নেগেটিভ সাইন ফার্স্টে, মাইনাস প্লাস মাইনাস তারপরে স্যার এক্স এক্স স্কয়ার, স্কয়ার 2x এক্স এক্স 0 টু জিরো, তারপরে ফার্স্ট রো থেকে ইন্টিগ্রেশন cos 2x এর ইন্টিগ্রেশন কত? সাইন টুয়াইস এক্স 1/2 1/2 sin sin 2x 2x। তারপরে 1/2 is minus 1/2 square, 4, তারপরে minus 1/8 1 sin 2x sin 2x divided by প্লাস বলো এখন স্যার 0 তো হয়ে গেছে স্যার, লাগবে। না স্যার 0 হয়ে গেছে তো সামনে। তারপর এটা বলো। স্যার প্লাস cos 2x divided by 2 cos 2x divided by 2, x থাকবে না? জি স্যার x cos 2x divided by 2 divided by 2, তারপর এটা বলো। minus sin 2x divided by 4 0 0 থেকে pi. pi. You know what is sin n pi and what is cos n pi? N is the integer number. Sin pi এর ভ্যালু কত? What is the value of sin pi? স্যার 0 0, sin 0 0, এই যে সাইনের কার্ভটা এই পয়েন্টে কার, এটা পাই, এটা হলো 2 পাই, এটা হলো 3 পাই, প্রত্যেকটা ইন্টিজারের নাম্বার এসে সে এক্সেসে কাট করে। হ্যাঁ, এটা 4 পাই, তাহলে sin n pi will be 0. n is integer number, right? Yes sir. Integer, তাহলে sin 100 pi কত হবে? What is the value of sin 100 pi? 0. What is the value of sin 2021 pi? 0 sir. 0. আর cos n pi will be minus 1 to the power n, minus 1 to the power, অর্থাৎ অড হইলে বিজোড় হবে, বিজোড় হইলে বিয়োগ হবে, জোড় হইলে যোগ হবে, মনে রাখা যাবে? জি স্যার। জোড় হইলে যোগ হবে, ব্যাস এটা মনে রাখো, মানে +1,
এখন এগুলো বসাও, আর তো কোনো কাজ নাই। 2 টাইমস, এটা হচ্ছে 0² টাইমস এন ইকুয়াল টু 0, রাইট স্যার? না সরি, পাই স্কোয়ার, এটা পাই স্কোয়ার টাইম সাইন 2 পাই। হোয়াট ইজ ইকুয়াল সাইন 2 পাই? 0. 0। তাহলে 0 টাইমস এন ইকুয়াল টু 0, Yes, sir. তারপরে পাই বাই 2 cos 2 পাই। হোয়াট ইজ ইকুয়াল cos 2 পাই? Sir, -1 to the power cos 2. টু দি পাওয়ার মাইনাস 1 টু দি পাওয়ার 2 কত? -1 to the power 2. কত 1, মাইনাস sir, 1 টু দি 1, পাওয়ার 1. 2? 1 -1 স্যার। মাইনাস 1 শুধু 1, sir, শুধু 1. মাইনাস 1 টু দি পাওয়ার 2 ইকুয়াল টু -1। আরে না বাবা। স্যার, স্যার কথাটা শুনতে পারিনি, সরি স্যার। হুম, আর সাইন 2 পাই কত হবে? সাইন 2 Sir, পাই এটা sir 0 হবে, sir. 0। তাহলে আপার লিমিট এটা হলো, লোয়ার লিমিট দেখেন তো, 0 বসালে 0, সাইন 0 0, রাইট? Yes, sir. আবার এখানে 0 বসাও, 0 টাইমস cos 0 কত হবে? 0 হবে, sir. এখানে 0, কথা বলো। Yes, sir. সো হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু? 2 টাইমস পাই বাই 2, তাই না? শুধু পাই। নাকি? Yes, তাহলে sir. 0, এটা 0 হলো, এটা 0 হলো, সবগুলো 0, শুধু পাই বাই 2 থাকে। তাহলে 2 টাইমস পাই বাই 2 কত হবে? ওটা হলো 2 টাইমস পাই বাই 2 শুধু পাই। পাই। সো এইটার ভ্যালু হবে পাই অনলি। ইভেন হলে করতে হবে, অড হলে করার প্রয়োজনীয়তা নেই। এই পর্যন্ত হলো আমাদের ডেফিনিট ইন্টিগ্রেশন প্রপার্টি। দেন আমরা নেক্সট চ্যাপ্টারে চলে যাই। বিটা এন্ড গামা ফাংশন। সবাই ই দিয়েছেন? হ্যাঁ, স্যার দিয়ে লিঙ্কটা দিচ্ছি ওপেন স্যার নাই এখন। স্যার। লিঙ্ক কি অফ? জি স্যার। এখন করেন। সেকশন কত? এটা সি। জি স্যার। নাম্বার 118 আছেন না? 118 আছে এখানে? রোল নাম্বার 118 আছে কি এখানে? 108, হ্যালো। 147 আছে এখানে, 147। Yes, sir. তুমি প্রেজেন্টটা দিছো কখন বলো তো? স্যার কালকে স্যার 9:40 মেবি। ওটা তো প্রেজেন্ট দিছো, তুমি ক্লাস করেছিলা? না স্যার, আমি একটু স্যার বাইরে গিয়েছিলাম স্যার। না, ক্লাস না করলে আমার এই প্রেজেন্ট দেওয়া যাবে না। ক্লিয়ার? জি সরি স্যার, আর দেবো না স্যার। আমিও তোমাকে জাস্ট রেড মার্কিং করে রাখলাম এখানে, এই ইয়েলো মার্কিং করে রাখলাম, স্যার জাস্ট আর হলুদ হবে না কার্ড। স্যার। স্যার হ্যালো হ্যাঁ বলো। স্যার আমার 133 স্যার, আমি এই মাত্র প্রেজেন্ট দিছি বাট স্যার অ্যাবসেন্ট দেখাচ্ছে স্যার। এটা তো গতকালকে। ও সরি স্যার স্যার। গতকালে আমার ক্লাসে থেকে তারপরে প্রেজেন্ট দাও, ঠিক আছে? প্রেজেন্ট দিলাম, আমি ক্লাসে নাই, এই প্রেজেন্টের কোনো ভ্যালু নাই। তো আমি আমার ক্লাসে যারা অ্যাটেন্ড করতেছে তাদেরকে আমি প্রেজেন্ট নিতেছি এখানে, ঠিক আছে? একটা মার্কস না পেলে কি এমন ক্ষতি হবে বলো তো? একটা প্রেজেন্ট না দিলে আমার জীবন থেকে কি ক্ষতি হয়ে যাবে? তো আমার মনে হয় যে তোমাদের একটু নৈতিক শিক্ষার দরকার আছে। যেখানে আমি নাই সেখানে আমি প্রেজেন্ট দিয়ে রাখলাম, ইট ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ চিটিং, এবং এটা আমি কখনো আমার স্টুডেন্ট কাছ থেকে এক্সপেক্ট করি না। ক্লিয়ার কথা? জি স্যার। কখনোই আমি এটা এক্সপেক্ট করি না আমার ছাত্রদের দ্বারা।
কি দেখা যাচ্ছে বলো? বেটা এন্ড গামা ফাংশন। বিটা এন্ড গামা ফাংশন। বিটা ফাংশন একটু লিখেন। What is beta function? It is beta function. Just write the yellow part. Beta m n equal to এটু লিখেন। উপরে বিটা ফাংশন হেডিংস দিয়ে এটা লিখেন। Beta m n equal to 0 to 1 x to the power m minus 1 minus x to the power n minus 1 dx. লিখেছেন beta m n equals to, what is beta function? আমরা কি লিখেছি what is beta function? লিখছি স্যার। What is beta function? কি লিখছেন বলেন? 0 to 1 integration 0 to 1 x to the power m minus 1. -1 minus x to the power n minus 1 dx। আচ্ছা, আমাদেরকে যদি কোন একটা ইন্টিগ্রেশন বের করতে বলা হয় 0 থেকে 1 x to the power মনে করেন 15, 1 minus x to the power মনে করেন 20 দিয়ে, এই ইন্টিগ্রেশনটা যদি আমাদের বের করতে বলা হয় আমরা কি করব? আমরা মনে করেন বিটা ফাংশন আমরা জানি না, তখন আমরা কি করব? 1 minus x whole to the power 20, খেয়াল করেন কি করব? 1 minus x whole to the power 20, এটাকে বাইনোমিয়াল থিওরিয়াম দ্বারা এটা এক্সপানশন করব, রাইট স্যার? কত টার্ম পাওয়া যাবে? 21টা। 21টা। এই 21টা টার্মকে আবার x to the power 15 দ্বারা মাল্টিপ্লাই করতে হবে নাকি? স্যার তারপরে ইন্টিগ্রেশন করে 1 আর 0 বসাবেন। এটা হলো একটা প্রসেস। আর বিটা ফাংশন জানার পরে আপনি একটু টেকনিক ব্যবহার করবেন, এটা হলো এইটার সাথে এটা মেলানো যায় কিনা দেখেন তো। 0 থেকে 1 x টু দি পাওয়ার কত লিখতে পারবো স্যার? 16 minus 1। আবার 14 minus 1 লিখেন না, স্টুডেন্ট প্রায় এই ভুলটা করে, 15 লিখে 14 minus 1। 1 minus x whole to the power কত লিখতে হবে? 21 minus 21 minus 1। Remember that এখানে যে m আর n, it must be positive value, no negative value. Okay, so what's the value now? আমরা তাহলে কি লিখব এখন বলেন? বিটা m মানে 16 বিটা 16, 21। 21। এখন এই ভ্যালু তো আপনি জানেন না, জানেন? What is beta value? Beta 16, 21 আমরা ক্যালকুলেটরেও নাই, তাহলে এই ভ্যালুগুলো আমার জানার জন্য আর কিছু স্টাডি করতে হবে, রাইট? What is beta function? আমরা মেইনলি দেখালাম যে বিটা ফাংশনের মাধ্যমে ইউজিং বিটা ফাংশন উই ক্যান সলভ সাম স্পেশাল টাইপস অফ ইন্টিগ্রেশন। যদি 0 থেকে 1 থাকে এবং এই ফর্মে যদি দেওয়া থাকে তখন এই ধরনের প্রবলেমগুলো আমরা বিটা ফাংশনের ডেফিনেশন ব্যবহার করে আমরা সলভ করতে পারি, তাই না? এটা জি স্যার। এখন শুধু বিটা এই মানটা জানলেই আমাদের হয়ে যায়। আমাদের ইন্টিগ্রেশন ভ্যালু কিন্তু চলে আসছে বিটা 16, 21। Now write down gamma function. The integral value gamma n আমরা এভাবে লিখি কিনা? a এটা কি বলেন বলেন তো? এটা কি বলেন স্যার? এটা কি ক্যাপিটাল এটা স্মল এ? ব্যাপারটা কি এরকমের?